नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मार्च मास 26 तारिख बुधवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर 12 कांग्रेस विधायक 7 दिन पई निलंबित। गृहरे विशृंखलित आचरण पई कार्यानुष्ठान। विधानसभा अधिवेशन जारी रहिथिबा बेले मंगलवार कांग्रेसर 12 जन विधायकंको निलंबित करा जायछि। गृह मध्यरे विशृंखलित आचरण पई बाचस्पति समस्तंको निलंबित करिसेंती। चलित विधानसभा रे कांग्रेसर समुदाय 14 जन विधायक रहिसेंती। एहा मध्यरु 12 जनको 7 दिन पई निलंबित करिसेंती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी, रामचंद्र काडाम, सीएस राजन एक्का, दासरथी गमांग, अशोक दास, सत्यजित गमांग, सागर दास, प्रफुल्ल प्रधान, मंगू खिल्ल, पवित्र साउंता, काड्राका अपलस्वामी, नीलमाधव हिक्का और सोफिया फिरदौस को निलंबन करा जायछि। परवर्ती खबर 29 रु पुणी बढ़िबो खरा। राज्य रे पुणी फेरिबो हीट वेव। 29 रु पुणी कलबल करिबो ग्रीष्म लहरी। संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर और कलाहांडी को ए नै सतर्कता जारी करा जायछि। 4 दिन रे राज्यर 6 डिग्री जाय तापमात्रा बढ़िबो। रातिर तापमात्रा 2 दिन भितरे 3 डिग्री जाए बढ़िबो। कालबैशाखी प्रभाव रे ओडिशार विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा एवं वज्रपात परे ओडिशा रे पुणी थरे उष्म पाग फेरिबाकू जाउछि, जहा आगामी दिन रे साधारण जीवन को प्रभावित करिबो। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्रर पूर्वानुमान अनुଯାयी सोमवार ठारू पारद वृद्धि पाइछि एवं 2 दिन परे दिन तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस छुइबो। परवर्ती खबर शीत ऋतु रे ओडिशा आसीछंती एतिकी विदेश पक्षी। 2024 रु 25 वर्ष शीत ऋतु रे ओडिशा आसीछंती विदेश पक्षी। शीत ऋतु रे 23,55,850 टी विदेश पक्षी ओडिशा आसीछंती। 52 टी विदेश पक्षी जलाशय को आसीथिबा बेले चिलिका डिविजन को आसीछंती सर्वाधिक 11,27,228 टी पक्षी। तेबे केते पक्षी फेरी जाइछंती ताहा आकलन होई नाही। ए नै गृहरे बीजेडी विधायक अश्विनी पात्रଙ୍କ प्रश्नरे लिखित उत्तर रखिछंती जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन मंत्री। परवर्ती खबर नीलाम हेब 4000 रु अधिक रक्तचंदन गछ। राज्य रे अछि 4539 टी रक्तचंदन गछ। एथिरु 2071 टी प्राकृतिक भाबे थिबा बेले बाकी 2468 टी रक्तचंदन गछ पई रोपण करा जायछि। आसंता एप्रिल 9 तारिख रे चतुर्थ पर्याय चंदन मंच काठ विश्वस्तरीय ई नीलाम और ई टेंडर माध्यम रे बिक्री हेबो। ए नै गृहरे सूचना रखिचंती जंगल और परिवेश मंत्री गणेशराम खुंटिया। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला श्रीमंदिर पर्वपर्वाणीर चूड़ांत तालिका। प्रकाश पाइछि पांजी समन्वय बैठक रे अनुमोदित 2025 रु 26 वर्षर श्रीमंदिर पर्वपर्वाणी और जानी यात्रार चूड़ांत तालिका। जारी तालिका रे एप्रिल 30 रे पवित्र अक्षय तृतीया पड़ुछि। एही दिन रथकाट अनुकूल सह रथ यात्रार आद्य पर्व आरंभ हेबो। सेही भली प्रसिद्ध चंदन यात्रा भी एही दिन ठारू आरंभ हेबो। मे 19 रे भौरी यात्रा, जून 11 रे स्नान यात्रा अनुष्ठित हेबो। जून 27 रे रथ यात्रा अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर हु होई बढ़ी चलीछि सुना दर। हु होई बढ़ी चलीछि सुना दर। 90,000 रु अधिक होई सारिलाणी सुना दर। 1 लाख पार हेबार आशंका। वर्तमान 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 87,720 टंका रहिछि। सेही परी 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 80,350 टंका रहिछि। भुवनेश्वर रे प्रमुख शोरूम गुड़िकरे आज 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 90,270 रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 82,700 टंका रहिछि। परवर्ती खबर कृषकंक पई खुशी खबर। एही दिन मिलिबो पीएम किसान टंका। कृषकंक पई बड़ खबर। केंद्र सरकारंक द्वारा कृषकंक आर्थिक सहायता पई लागू प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना बा पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती जल्दी ही कृषकंक अकाउंट को जीवो। एही योजना अंतर्गत वर्षा को कृषकंक बैंक खाता को 6,000 टंका आर्थिक सहायता दिया जाए। वर्तमान सुधा कृषकंक 19तम किस्ती प्रदान करा जाइथिबा बेले आगामी दिन रे 20तम किस्ती मिलिबो। तेबे खबर मुताबक जून मासरे पीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती टंका कृषकंक अकाउंट को जीवो बोली अनुमान करा जाइछि। परवर्ती खबर पुरी रे शीघ्र अंतर्जातीय विमान बंदरर निर्माण आरंभ। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना विधानसभा रे पुरी अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण शीघ्र आरंभ हेबो बोली घोषणा करिसेंती। एथि पई 1164 एकर जमी चूड़ांत होई सारिछि। मंत्री
ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 17 ଜଣ ଏଟିଏଓ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ ବିନା କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହାସହ 10 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 30ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିବେ 50,000 ଘର। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସର୍ଭେରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥାଏ ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚଳିତ ମାସ 30ରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ 50,000 ଘର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 24,22,771 ଜଣ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇସାରିଲେଣି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାତର ଅନ୍ତର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତାକୁ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଯଦି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିବେ ଯେଉଁଠୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଛି ଅଧିକ ସିଜରିଆନ। ବିଧାନସଭାରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଛି ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଡେଲିଭରି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ତୁଳନାରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଛି ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଡେଲିଭରି। ବିଧାନସଭାରେ ଏ ନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଘରୋଇ ଓ କେତେ ଜଣ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଓ କେତେ ଜଣ ଅପରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏହି ସବୁ କର୍ମଚାରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରଠାରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି କିଛି ବିଭାଗ ଅଛି ଯାହା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବା ପିଏସୟୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସେମାନେ ବେତନ କମିଶନର ପରିସର ବାହାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନୂଆ ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇସାରିଛି। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇ-କେୱାଇସି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓ ମାଗଣା ରାସନ ସହ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଯିବ ରଥକାଠ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଯିବ ରଥକାଠ। ବରଗଡ଼ରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପଦ୍ମପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ରଥକାଠ ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହି ଟିମ୍ ସହିତ ବରଗଡ଼ର ଡିଏଫଓ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଶପଥ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀଷ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀ ଏସପି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରମାନେ 50% ଇଡ଼ା ରିହାତି ପାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରେ 12ଟି ନୂତନ ସୁପର ପ୍ରିମିୟର ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 1 ମିଲିୟନ ବା 10 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାମାନେ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଯିବେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ, ଏହି ଦିନଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନିୟମ। ବିହାରରେ ନୀତିଶ ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଟୋ ଏବଂ ଇ ରିକ୍ସାରେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ବିହାରରେ ବଢୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିହାର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।